शब्द गुरु अवतार साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र मिठड़ी गोद दा आनंद मान रही समुची साध संगत जीओ। वडभागी हाँ भाई जो गुरु दी संगत विच गुरु दे चरना विच शरण विच बैठ के गुरु दी संगत दा आनंद मान रहे हाँ। साध संगत जीओ, गुरु साहिब महाराज अज दे जो हुक्म फरमान बख्शिश कर रहे हैं 653 अंग ते हुक्म फरमान प्रारंभ होंदे हन। 654 अंग ते समाप्ति हो जाती है। सारी ही संगत मन बिरतियां कागर कर गुरु चरनां दा प्यार लईए लवाओ जी हाजरी। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। हाँ जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा। अज दे हुक्म फरमान सोरठ राग दी वार महल्ले चौथे की दे विचों हन। ये वार चौथे पातशाह धन धन गुरु रामदास महाराज जियां दी रचना है। आप जी श्लोक महला तीजा भाव के तीसरे पातशाह धन गुरु अमरदास महाराज जियां दे श्लोक सरवण कर रहे हो। संगतां दी जानकारी लई दस देवा वार चौथे पातशाह दी धन गुरु रामदास महाराज जी दी। और इस वार दे विच श्लोक जिहड़े हुक्मनामे दे आए हन ये तीसरे पातशाह दे श्लोक महला भी तीजा ते महला भी तीजा है। इसे दे विच श्लोक महला पहला भी आउंदा है, महल्ले दूजे भी आउंदे हन, महल्ले चौथे भी आउंदे ने। तां ते प्यारी साध संगत जी जो सतगुरु पातशाह मेहर कर रहे ने वार चौथे पातशाह दी होण करके जिहड़ी पौड़ी आएगी वो चौथे पातशाह दी होवेगी। क्योंकि पौड़ी हमेशा उसे गुरु साहिबाना की लिखत होया करती है, रचना होया करती है जिन्हां ने वार की रचना की होवे। जे पौड़ी बदली जावे ते जेड़े सहज पाठ करते हैं उन्होंने फिर पता है भी उत्थे पौड़ी महला पंजवा कीता हुंदा है। जे पौड़ी पंजवें पातशाह ने लिखी तो उनके नाल फिर पौड़ी महला पंजवा कर दिता। भाव के भाई ये वार चौथे पातशाह दी है पर इत्थे पौड़ी हुण पंजवें पातशाह दी आ गई है। वो सतगुर दी रजा है, सतगुर दी अपनी मर्जी, वो समर्थ ने ना जो मर्जी कर सकते हैं। सो गुरु साहब महाराज जी की असीस लईए जी। तीसरे पातशाह धन धन गुरु अमरदास महाराज जो बख्शिश दोहरा रहे ने तरस करके साडे कलयुगी जीवां ते जो उपदेश बख्शिया है सरवण करो जी। ए मन हर जी ध्याए तू एक मन एक चित पाए। भाई दा अर्थ हुंदा प्रेम। हे मेरे मना प्यार दे नाल प्रेम दे नाल एकाग्र चित हो के उस मालक दा सिमरन कर, उस दाते नूं ध्याउणा कर। एक मन एक चित एकाग्र हो के ध्याउणा कर। हर किया सदा सदा वड्याइया दे ना पछोताए। उस अकाल पुरख हरि विच ये सदा ली वड्याई, सदा सदा तो ये वड्याइयां रहियां ने कि वो दातां देख के पछोताउंदा नहीं। असी पछताउण लग जाने इन्ना दान दिता तो मुड़ के पछताउण लग पईदा भी इत्थे काहनूं लाउणा सी, इत्थे ला लैंदे, इत्थे काहनूं देना सी, इत्थे दे दिंदे।
ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਾਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਦੇ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਪੱਛੋ ਨਹੀਂ ਤਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਹਰ ਕੈ ਸਦ ਬਲਹਾਰਣ, ਜਿਤ ਸੇਵੈ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਹਉ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਕੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਐਸੀ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ ਤੇ ਸਾ ਸੇਵਾ ਔਖੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੇਖੇ ਪੁੱਛਣੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੂਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸੈ ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿੱਚ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਹੀ ਕੱਚ ਪਿੱਚ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲਦੇ ਐ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਦਰਗਾਹ 'ਚ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਔਖੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵ ਕਮਾਇਆ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੈ, ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾੜ ਕੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹਉਮੈ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਹੱਲੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਨ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਪਿਓ ਆਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਸਭਨਾ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ, ਨਾ ਰੂਪ, ਨਾ ਧੀਆਂ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਮਾਂ, ਨਾ ਪਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। 24,000 ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਹਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈਏ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਤਿਨ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ ਹੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਹੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਥਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੈ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ, ਰੱਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਖੜੇ ਆ ਮਾਲਕਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਡੋਲੇਗਾ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਡਲਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਗਿਆਸੂ। ਭਗਤ ਸੰਤ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਥਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਥਿਰ ਘਰ ਨਿਜ ਘਰ ਥਿਰ ਘਰ ਪੂਰਾ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੀ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿ ਲਾਦ ਤਰਾਇਆ, ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਿੰਦਕਾ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲਏ ਛਡਾਇਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਰਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੇ ਕਰਤਾਰ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਰਚਣ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਤੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋਦੜੀ ਤੇ ਆ ਕਰੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਕਰਤੇ ਕਰਤਾਰ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਕਰਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਰਚਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿਰਜਿਆ, ਆਪੇ ਫਨ ਗੋਈ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਸ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਬਿਨਸ ਜਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਸ਼ਟ ਸਿਰਜੀਆ। ਸਿਸ਼ਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਕੁਦਰਤ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ, ਆਪੇ ਫਨ ਕੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ,
ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਸਾਈਂ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋਏ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧਿਆ ਸਭ ਆਖੋ ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੂਹਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮਨੁੱਖ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੰਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ 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 ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੜੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੋ ਆਪ ਤਰਦਾ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਜੋ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਧ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੁੱਧ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਰਚਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਸੁੱਧ ਕੀਚੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੜੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਅੜੀ ਪਗਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਿਖਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਇਵੇਂ ਮੰਨਣਾ। 8 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨਾਂ ਚੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਲਾ ਬਹਿਲੀਮਾ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੜਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਬਦੁੱਲੇ ਢਾਡੀ ਹੋਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੋਧੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, 4 ਜੰਗ ਵੀ ਲੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਚੜਾਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁੱਧ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਧ ਕੀਚੈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁੱਧ ਕੀਚੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਂਤਨ ਬੀੜ ਜਿਹਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿਲਤ ਹੈ,
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਤਰਨੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ। ਇੱਕ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਮਹੱਲਾ 10ਵਾਂ, ਮੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹਾਹਾ ਪਾਇਆ, ਮਹੱਲਾ ਅੱਗੇ 10ਵਾਂ 10 ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਪਰਾਂਤਣ ਬੀੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਮਹੱਲਾ 10ਵਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੱਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੇ ਰਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੱਲਾ ਬਹਿਲੀਮਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧੁਨਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਵੀ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪੰਥ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧਿਆ, ਸਭ ਆਖੋ ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ। ਸੁਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।